السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتفاق ہے کہ ہمارے ہر دل عزیز سر جناب مناف واڈکر اس وقت مدینہ میں ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان سے کچھ اچھی باتیں ہم سیکھیں۔ سب سے پہلے آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، جزاک اللہ۔ آپ کا ویلکم کرتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ اور ریاکاری تو نہیں کرنی چاہیے، اس لیے میں خاموش رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے اعمال کو قبول کرے، آمین۔ حج مبرور کرے، سعی مشکور کرے، اور جو بھی حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری گناہ کو معاف کر کے اس کو جیسے کہ آج ہی پیدا ہوا بناتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جن لوگوں نے بھی حج کیا، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی گناہ کو معاف کر۔ آمین یا رب العالمین۔ आता आहे आपले कोकणी भाई जनाब मुनाफ वाडकर दापोली, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। आयल्यात तेव्हा ह्यांच्यापासून आपण चंद पेसोने बाजू ऐकूया, एज्युकेशनसाठी ऐकूया, आणि कोकण आपली जी कौम आहे त्यांना युनाईट करण्याच्या बारातल्यान ऐकूया। ते कोकण काउन्सिल फाउंडेशन 2010-11 पासून जुडलेलं आहेत, अप टू काय बोलतात एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आहेत पहिल्या दिवसापासून, आणि आता आपला कोकण ग्लोबल फाउंडेशन बनला आहे। आपण अनकरीब हॉस्टेल खोलायला जात आहोत, तर आम्ही चाहतो की तुम्ही सगळ्या ह्यांवर थोडी थोडी रोशनी टाका, आणि आपल्या स्टुडंटला, आपल्या वालदेनला, पोरांच्या पॅरेंट्सला, गार्डियनला काही नसीहत करा। अस्सलाम वालेकुम। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی قوم میں پیدا کیا جس پر بہت ساری ذمہ داریاں دی ہوئی ہے، اور خصوصاً پوری دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان قائم رکھنے کی ذمہ داری ہم پر دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مزید احسان ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اچھے گھرانوں میں پیدا کیا، اچھے پیرنٹس کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھی تعلیمات دے دی، اہل و عیال اچھے دے دیے، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت کچھ بہتری دے دی، جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے، الحمدللہ۔ ہمارے کوکن میں، اس علاقے میں جو بھی آتا ہے باہر سے تو کہتا ہے کہ یہ تو جنت کے جیسا علاقہ ہے نا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زرخیز، بہت ہی بہترین۔ یہاں کے لوگ کافی اچھے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، دل و دماغ سے، تعلیم سے، معاشی حالات سے، سب کچھ اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اور پچھلے کئی سالوں سے، میں کہوں تو کم سے کم 300-400 سالوں سے یا 500 سالوں سے اگر دیکھا جائے، ہسٹری اٹھا کے دیکھی جائے، تو یہاں کے مسلمانوں میں کافی سلجھا ہوا پن تھا، الحمدللہ۔ کافی اچھے لوگ تھے، کافی بسیں، یہاں پر عربوں کا آنا تھا، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ الحمدللہ۔ اچھی تعلیمات ملی لوگوں کو، بہت کچھ اچھا رہا۔ لیکن خصوصاً اگر ہم کوکنی کمیونٹی کے بارے میں کہیں تو آپ کو چند چیزیں بتانا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے جو آبا اجداد رہے، یعنی پچھلے 100-150 سالوں کے اندر جو ہمارے بزرگ رہے، انہوں نے الحمدللہ ہم تک تعلیم کیسی پہنچے اس کے بارے میں بہت ساری کوششیں کی واقعی میں۔ یعنی اگر آپ بمبے سے لے کے بھٹکل تک اگر دیکھیں، یہ پورا 1000 کلومیٹر کا ایریا جو ہے، اس 1000 کلومیٹر کے ایریا میں اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے بہت سارے ادارے قائم کیے، چھوٹے چھوٹے اسکول، کالجز وغیرہ قائم کیے، جو اس وقت کی ضرورت تھی، جیسی جیسی تعلیمی ضرورت تھی ویسے ویسے ادارے انہوں نے قائم کیے۔ نیز یہ بھی کیا کہ اگر ہمارے بچے کوئی بمبئی میں جاتے ہیں رہنے کے لیے تو ان کو وہاں پر رہنے کے لیے انتظامات کیے، جو جاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے جاب کرتے وقت ان کو کہاں رہا جائے، رہنے کے لیے کہاں ملے، اس کا انتظام کیا۔ بہت ساری جگہوں پر بہت سارے رومز وغیرہ لے کے
गांव गांव की जमातों ने और गांव गांव के लोगों ने वगैरह रूम्स वगैरह लेके इस तरीके का एक बेहतरीन निज़ाम कायम किया, जिसका फ़ायदा कमोबेश 60-70 साल तक हमारी कौम को हुआ। बिल्कुल, और आज भी हो रहा है। आज भी ऐसा मामला है कि हमारे कई सारे गांव ऐसे हैं कि जब उनके बच्चे बड़े होते हैं या उनको जॉब पे जाना होता है या उनको एजुकेशन के लिए जाना होता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, गांव की जमात है ना, जमात का रूम है ना, तो जमात के रूम में जाके रहेंगे। आज तो समझो बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार भी है, बहुत सारे लोगों ने फ्लैट्स वगैरह लेके रखे हुए, तो एक मसला कम हो गया है। लेकिन ये जो निज़ाम था, जो चलाया गया था, उस निज़ाम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हमारे गांव-गांव में जो इदारे कायम हुए, जो स्कूलें कायम हुई, खुसूसन कहा जाए तो ये 50 साल के अंदर, 40-50 साल के अंदर और ज़्यादा स्कूलें कायम हो गई। और ये स्कूलें जो कायम की, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत थी, और ऐसे लोगों की मेहनत थी जो खुद ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उन्होंने, उनके दिलों में, उनके दिमाग में ऐसी फ़िक्रें थी कि हमारे जो आने वाले जनरेशन है उनको इसकी ज़रूरत होने वाली है, तो उस हिसाब से उन्होंने स्कूलें कायम करना शुरू की। मज़े की बात यह है कि उस वक्त लोग पढ़ने वाले कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे कमरे बनाए कि जो आज भी, जब 50-50, 40-40 बच्चे एक क्लास में होते, तो आज भी वो कमरे हमारे लिए सफिशिएंट होते। तो आप सोचो कि उनकी दूरअंदेशी क्या होगी, कि आने के बाद में किस तरीके की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों को, कौन से स्कूल होने चाहिए, किस तरीके की फैसिलिटी होनी चाहिए। कमोबेश सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो उस चीज़ को, उसका अंदाज़ा लगाकर उस चीज़ को उस वक्त बनाया। उसके बाद आने वाली जो जनरेशन थी, हमारी जनरेशन स्पेशली, जो कहूँ कि अभी 50 साल 60 साल की उम्र में जो चल रहे हैं, हमारी जो जनरेशन थी, हमारी भी जिम्मेदारी एक आई कि हम उन स्कूलों को, उन कॉलेजेस को हम लोग अपर लेवल पे लेके चले जाए। बहुत ज़रूरी था, बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा था, सब कुछ हो रहा था। और कोकन के मैक्सिमम लोग जो है वो रोज़गार के चक्कर में गल्फ़ कंट्रीज़ में बोलो, अफ्रीकन कंट्रीज़ में बोलो, US UK में वगैरह इधर उधर सब जगह जा रहे थे। तो एक बहुत बड़ा गैप सा महसूस होने लगा था कि अब क्या होगा, किस तरीके से होगा। हमारे बच्चे हमारे अपने कॉलेजेस, हमारे अपने इदारों में नहीं जाएंगे तो किस तरीके से काम होगा, किस तरह से लोग आगे बढ़ेंगे, हमारे आने वाली जनरेशन्स को क्या फेस करना पड़ेगा। और वो बहुत सारी जगहों पे फेस करना भी पड़ा। वो किस तरह से कि हमारे बच्चों को अंग्रेज़ी तालीम नहीं मिलती थी, तो अंग्रेज़ी तालीम के लिए फिर कॉन्वेंट स्कूलों में जाना पड़ा, ऐसे स्कूलों में जहाँ पर उनको शॉर्ट ड्रेसेस पहनने पड़ते थे, सुबह में जो है वो प्रेयर्स करनी पड़ती थी, और गैर दीनी मामलात से उनका पल्ला पड़ता था। तो ऐसी चीज़ों के अंदर जाकर हमारी कौम को बहुत बड़ा नुकसान होने लगा, और इस नुकसान को खुसूसन हमारे जो बुजुर्ग थे वो सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने और कोशिशें की, उन्होंने और सोचा, और हमारे जो नौजवान थे उन्होंने भी और बहुत सारी कोशिशें की, और उसके बाद हमारे खुद के इदारे छोटे छोटे शुरू होने लगे, जो आज आफ्टर 30-40 ईयर्स अच्छे खासे डेवलप हो चुके हैं माशाल्लाह। ये डेवलपमेंट जो है, ये जिस तरीके से हो रही थी, अल्लाह ताला के फजलो करम से लोगों को समझ आने लगी। और ख़ास मामला ये हो गया कि इस डेवलपमेंट के दौरान बहुत बड़ा माइग्रेशन हुआ। फैमिलीज़, लोग जो है वो शहरों में तब जाने लगे, माइग्रेट करने लगे, गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ जाने लगे। तो ये गाँव की तरफ से निकल के शहरों की तरफ जाना, इससे गाँव खाली होना, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि हमें और मज़ीद ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, हमारे लिए और इदारों की ज़रूरत है, हमारे लिए और कॉलेजेस की ज़रूरत है, स्कूल्स की ज़रूरत है। ये सब जब डेवलप हो रहा था, जिस वक्त डेवलप हो रहा था, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो अहले हैसियत लोग हैं, अहले खैर हजरात हैं, वो सारे के सारे अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करते हुए सामने आ रहे थे, माल और दौलत के साथ, जगह के साथ। किसी ने जगह दे दी, किसी ने अपनी फाइनेंशियल हेल्प कर दी, और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कोकन में छोटी जो है ना इंस्टीट्यूट्स कायम होने लगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बड़े इदारे बन गए। ऐसे ही वक्त में, इसी हालत में, जब हम सोचते हैं कि ये जो सारे लोग हैं, ये जो सारे इदारे हैं, और जो जमातें हैं, और जो जमातों के निज़ाम चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जिस तरीके से काम किया जा रहा है,
इन सब को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत हो रही थी। तो फिर ये मामला सामने आया कि गल्फ़ में जो रहने वाले लोग हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनके माशी हालात अच्छे थे, उनके फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी थी, तो उन लोगों ने भी सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम लोग हमारी तरफ से कुछ कलेक्शन करते रहे, कुछ खैर के काम करें, वो कलेक्शन के ज़रिए किसी की मदद करें, किसी को एजुकेशन में हेल्प करें, किसी को उसकी ज़िंदगी के लिए बाकी ज़रूरियात जो है उनके लिए हम लोग हेल्प करें। इस तरह से जो है आहिस्ता लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, छोटी छोटी कमेटी बननी शुरू हुई, अलग अलग कमेटीज़ अलग अलग जगह पे अलग अलग शहरों में बनी, ठीक है ना, अलग अलग कंट्रीज़ की कमेटी बनी। तो माशाल्लाह इस तरह से जब निज़ाम बढ़ते गया, और ये आपको कह दूँ तो पिछले 15 साल से 20 साल के अंदर ये बहुत ज़्यादा हो गया माशाल्लाह। और पिछले 15 साल के अंदर ये चीज़ सामने आई कि नहीं, अब ज़रूरत है हमको कि हमको एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जिसके अंदर हम रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग यूनाइटेड होकर कुछ कर सकते हैं, हम लोग सब लोगों को साथ में लेकर कुछ काम कराया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो लोग चले गए थे उनके अपनी अपनी कमेटियाँ बहुत ही पहले तैयार हो चुकी थी, ठीक है ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंट्रीज़ में उनकी कमेटीज़ तैयार हो गई भी थी, ठीक है। और वो लोग भी काफ़ी हद तक अपने अपने गाँवों के लिए कोशिशें करते थे, अपने शहरों के लिए कोशिश करते। लेकिन खुसूसन गल्फ़ की कंट्रीज़ में जो कमेटियाँ कायम हुई, क्योंकि गल्फ़ कंट्री वालों का ऐसा था कि उनका बार बार जो है ना इंडिया में जाना आना लगा रहता था, हर कमेटी के हर मेंबर का जो है बार बार जाना आना लगा रहता। तो उनको एहसास था, उनको अंदाज़ा था कि इंडिया में किस चीज़ की ज़रूरत है, अब क्या होने वाला है, अब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्या होना चाहिए, हमने क्या बनाना चाहिए, हमको और आगे किस चीज़ को रखना चाहिए तैयार करके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कमेटियाँ बनी, उन्होंने बहुत सारी फंड राइजिंग भी की, और जो इदारे थे इंडिया में जो चल रहे थे उनको हेल्प करना शुरू कर दिया। कालसेकर अहबाब जैसे बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो भी सामने आए, और उन्होंने भी बहुत बड़ा मैसिव हेल्प कैंपेन शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे लोगों को समझ भी आई कि नहीं यार, हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2010-11 के दौरान माशाल्लाह कुछ बहुत ही फ़िक्रमंद लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ आए, और वो फ़िक्रमंद लोग एक साथ आने के बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं यार, हम छोटी छोटी कमेटीज़ अलग अलग जगह पे अलग अलग शहरों में अलग अलग ज़िलों में या अलग अलग कंट्रीज़ में गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रही है, क्यों ना हम लोग सब एक साथ आकर किसी तरीके से एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म बना के ले ले, कि जिस प्लेटफॉर्म के अंदर पूरा एक ग्लोबल लेवल पे सोचा जा सकता है, एक बड़ी लेवल पे सोचा जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से वो काम शुरू हुआ। और मुझे याद है गालिबन एक फर्स्ट रमज़ान को ये चीज़ मदीने में पहली मीटिंग हुई थी 2010-11 में तकरीबन। तो उस वक्त फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक फाउंडेशन बनाई गई, KCF जिसका नाम था कोकल काउंसिल फाउंडेशन। तो इस फाउंडेशन के ज़रिए फिर एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू हुई लोगों को कनेक्ट करने की, लोगों को राज़ी कराने की, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये भी बातें थी कि कुछ लोग राज़ी हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि हम अकेले रह के काम करेंगे, कुछ कह रहे थे कि ठीक है हम थोड़ी चीज़ों के लिए आपके साथ ज्वाइंट हो सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जो क्षमा जलाने वाली बात थी और एक जो एक फ़िक्र पैदा करने वाली बात थी वो हो गई, और उसके बाद फिर सभी लोगों को लगने लगा कि नहीं यार, हम जिस इलाके में रहते हैं हम उस इलाके में अपनी कमेटी बनाना ज़रूरी है, उसके बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे लोग जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इंडिया में भी उठा सकते हैं, यहाँ पर भी जॉब वगैरह ढूंढने के एतबार से भी या किसी की मैयत होती तो उसी एतबार से भी मिलन जुलन हो जाता है। जैसे ईद मिलन के अलग अलग प्रोग्राम्स होने लगे, लोगों को उसकी समझ आने लगी। ओवर पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ स्पैन ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स बहुत सारी चेंजेस हुए, लोगों को फिक्र आई, समझ में आया लोगों को कि भाई इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जो है वो इसमें जुड़ने लगे। इंडिया में भी अलग से मीटिंग्स हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कमेटीज़ कायम हुई, वो लोगों ने सबने एक टारगेट ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टारगेट्स कंप्लीट हुए, कुछ टारगेट्स पीछे रहे, कोई मसला नहीं है, हमें कोशिश करनी होती है। मैं खुसूसन हर जगह पे है ना एक चीज़ ख़ास तौर से मैं कहता हूँ, हमारे कोकन की एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है सलीम अलवारे साहब, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर एक छोटे से छोटा
गांव का ग्रुप भी अगर कोई एक छोटी सी तंजीम बना लेता है, एक छोटा सा सोशल ग्रुप बना लेता है जिसमें सिर्फ बच्चे ही भरे हुए, और वो एक साल कोशिश करते हैं, पैसे जमा करते हैं और नोटबुक्स वगैरह बांट देते हैं किसी स्कूल कॉलेज में वगैरह, और फिर 2 महीने के बाद वो कमेटी डिस्टर्ब हो जाती है, वो छोटे छोटे बच्चे नाराज होते हैं एक दूसरे से और इधर उधर चले जाते, कोई बात नहीं, उन्हें ना कहो, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो कल को जाके बड़ा कुछ करेंगे। इनमें अब वो शम्मा जल चुकी है, इनमें अब वो इग्निशन हो चुका है, अब इनकी स्पीड बढ़ेगी, ये आज ऐसा किए कल ये और दोबारा साथ में आएंगे और कुछ अच्छा करेंगे और कुछ बड़ा करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी प्लस माइनस हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको मजबूती मिलते गई और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उस KCF के जरिए बहुत सारी चीज़ें अमल में आई। उसमें कुछ लोगों की नाराज़गियाँ भी रही, कुछ लोगों की खुशियाँ भी रही, कुछ लोग ज्वाइन भी रहे, कुछ लोग नहीं भी रहे, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से काम चलता रहा। बहुत सारी चीज़ें हुई। आपको खुसूसन कुछ ऐसी भी चीज़ें बताता हूँ, जैसे दीनी एतबार से काम किया गया, सुबह और शाम के अज़कार, माशाल्लाह इसकी CDs बनाई गई, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इससे भी लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। उसके बाद में बहुत सारे एक एजुकेशनल और एक CD तैयार की गई थी जो मदीना कमेटी ने स्पॉन्सर किया था जिसको, और जो सिर्फ टीचर्स लोगों के ग्रुप ने तैयार की थी, और उसको पूरे कोकन में सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। उसकी कॉपीज निकाल के डिस्ट्रीब्यूट की थी, जिसके अंदर पहली से लेकर 8वीं तक के गालिबन लेसन्स को जो है ना उसको एनिमेट करके बताया गया था, कि एनिमेशन के जरिए उसको समझाया गया था। तो ये चीज़ें भी जो है उस वक्त ये किया गया था। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि किताब रसाला जो है ये भी शाया हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसका भी एक एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था सोसाइटी के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने जो है इसको अपनाया था, बहुत सारी जगहों पर जो है वो लोगों को फ़ायदा हुआ था। कोकन काउंसिल फाउंडेशन का एक हम लोगों का सोवेनियर निकला था 2015 में, जब मदीना में यहाँ पर मीटिंग हुई थी, पहली जो है AGM हुई थी, तो उस वक्त ये निकला था। माशाल्लाह इसमें काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट लिया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आर्टिकल्स डाले गए थे, समझाया गया था। तो ये सब सारी चीज़ें जो है एक एक करके होने लगी, जो ग्लोबल लेवल पे होने लगी। पहले क्या होता था कि जो भी है एक सोसाइटी शुरू करता थी कोई एक्टिविटी, और उस सोसाइटी को उस एक्टिविटी को वहीं पे रखा जाता था, उस उतने इलाके में, उस तालुके में या उस ज़िले में ही किया जाता था, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे मामले। लेकिन उसके बाद फिर माशाल्लाह बहुत सारे करियर गाइडेंस के प्रोग्राम्स हुए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे जॉब फेयर जो है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाने लगी। मुझे याद है यहाँ पर दुबई कमेटी ने दुबई में 2018 में एक प्रोग्राम रखा था, मुझे भी इनवाइट किया गया था वहाँ पर। स्पेशली वहाँ पर उलमा की सैलरी के बारे में बात हुई थी, जिसके ऊपर कभी किसी ने कोई बहस नहीं की थी। तो ये सब चीज़ें भी होने लगी माशाल्लाह। और उसी के साथ साथ ड्रग्स से रिलेटेड एक बहुत बड़ा वहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ना एक एक टॉपिक होने लगी। चिपलून में हुआ, उसके बाद चिपलून में भी एक अलग से ड्रग्स के ऊपर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के लिए हुआ था, कि किस तरीके से क्या क्या मसले आते हैं ड्रग्स से रिलेटेड। तो ये चीज़ें होने लगी। ये सारी चीज़ें जो है उसके पीछे का इंस्पिरेशन ये था कि हम लोगों को अब ग्लोबल काम करना है। हम लोगों को अब कोशिश ये करनी है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है, जो खैर के काम है, वो किसी एक इलाके के लिए ना करते हुए हम बड़े लेवल पे करें, उसको और बड़े पैमाने पे करें। हॉस्टल शुरू किया गया, एक छोटे पैमाने पे उसको शुरू किया गया था पनवेल में, नॉट पनवेल में, सॉरी, नवी मुंबई में। तो इस हॉस्टल को जो ये है हॉस्टल के जरिए बच्चों को वहाँ पर एकोमोडेशन दिया गया। तरक्कियाती स्कीम के बारे में बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया गया था, बुकलेट बनाई गई थी, और उस बुकलेट को बहुत ज़्यादा फैलाया गया था, बहुत सारी जगहों पे उसको दिया गया था। तो ये जो चीज़ें हुई, इस चीज़ के पीछे एक ही बहुत बड़ा बैकग्राउंड रहा, वो ये कि हम लोगों ने उस वक्त वो सोचा कि KCF को एक ग्लोबल लेवल पे लेके चला जाए, उसको एक बेहतर लेवल पे लेके चला जाए। बहुत सारे लोगों ने इसमें हेल्प की। मैं खुसूसन डॉक्टर कोलकरी साहब का नाम लूँगा, फिर हुसैन मियाँ खतीब साहब थे, शमीम चोगले साहब थे, मुजीबुल्लाह दुस्ते साहब थे, और समीर भाई और उनके अब्बा और उनके भाई सारे माशाल्लाह रहे, जनाब रहे हमारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से बहुत बड़ा ये रहा। असलम भाई पांसारी रहे,
ٹھیک ہے. عابد بھائی خاور رہے ماشاءاللہ, ان کا بہت بڑا اس کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہا. بہت سارے لوگ رہے الحمدللہ رب العالمین. ستار سروے صاحب رہے, انہوں نے بھی کافی الحمدللہ ہیلپ آؤٹ کی. اور بہت کافی لوگ ہیں, میں فوراً میرے نام یاد نہیں آ رہے. ندیم بھائی تھے, ندیم پٹھان صاحب تھے. تو ایسے کافی لوگ رہے ماشاءاللہ جن کے ذریعے بہت سارا لائک مواد سامنے آیا, بہت ساری چیزیں ایکٹیویٹیز ہوئی. دبئی کمیٹی سے بھی نوشاد بھائی ہے اور نذیر بھائی ہے, اور اس کے بعد صحیح بولے صاحب ہے, اور کافی لوگ رہے ماشاءاللہ جنہوں نے بہت آگے آئے. مقصود بھائی ہے ہمارے بحرین سے, ان کی طرف سے کافی رہا. حنیف بھائی پورکر ہے, مفتی صاحب وغیرہ کی ٹیم نے بھی کافی الحمدللہ سپورٹ کیا. بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ وہاں پر وجود میں آئی, اور سب طرح سے ہر طریقے سے. مبشر جمادار صاحب ہے, بہت بڑا رہا ان کا رول رہا. اور اس کے بعد میں عبدالرؤف خطیب صاحب ہیں ماشاءاللہ, ان کا پوری کھیل کی ٹیم جو ہے وہ بہت لمبا ساتھ دی. داپولی کی ٹیم ہے, داپولی کی ٹیم نے بھی کافی ماشاءاللہ ساتھ دیا. اور مولانا اپنے یونس ٹھاکر صاحب ہے, اور ان کے ساتھ میں ہمارے مولانا ناظم صاحب ہے ماشاءاللہ, بہت شروع سے بالکل لگے رہے اور بہت زیادہ ہیلپ کرتے رہے. بہت سارے لوگوں کے نام آئیں گے, اور سب کے نام بنام ہر ایک کا تو نام نہیں لے پا رہا ہوں میں, یاد بھی نہیں آ رہا ہے. لیکن یہ جو ہے نا ان لوگوں کی محنتیں رہی, اور آج وہ جو ادھر جو ہم نے جو پلیٹ فارم شروع کیا تھا, آج وہ ہائر لیول پہ آ گیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ادارہ اب الحمدللہ کوکن گلوبل فاؤنڈیشن کے نام سے اس کو اور اپلفٹ کیا گیا, اور اس طریقے سے اس کو فارم کیا گیا ہے, اس طریقے سے اس کو اوپر لیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ادارے کے ذریعے اور مزید بڑے بڑے کام ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی, آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا, آپ سبھی لوگ جو ہے اس کے اندر جوائنٹ رہیں گے. اور یہ ادارہ جو ہے یہ سبھی کا ہوگا, ہر آدمی اس سے جوائنٹ ہو سکتا ہے. آپ کوئی بھی اس کے ایگزیکٹو ممبر بن سکتے ہیں, آپ اس میں جوائن کر سکتے ہیں. آپ دامے دل میں سکھنے ہر طریقے سے جیسا بھی آپ کو چاہیے آپ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ اس کے ساتھ میں والنٹیئرز بن کے رہ سکتے ہیں. ہمارے مرحوم ساہیم کا ایک نام میں خصوصاً لینا چاہوں گا. ساہیم رکھیں گے الحمدللہ, مرحوم ان کا, مرحوم ہمارے حسین میاں بھائی کا بھی ماشاءاللہ, مرحوم ڈاکٹر کونڈکری اسپیشلی کافی ان لوگوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی, اور الحمدللہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے کافی اس میں مدد کی, ہیلپ کی الحمدللہ. اب جو وقت آیا ہے, اس وقت میں الحمدللہ اسی KGF فاؤنڈیشن کے ذریعے ایک اور بڑا قدم اٹھایا جا رہا ہے, اور ہی بہترین قدم اٹھایا جا رہا ہے. ایسا قدم جو یہ سوچ کر اٹھایا جا رہا ہے کہ آنے والے کم سے کم 10-15 سال 20 سال کے لیے جو ہے نا ہماری قوم کے لیے ایک مسئلہ حل ہو سکے. جب چھوٹا ہاسٹل شروع کیا گیا, اس چھوٹے ہاسٹل کے اندر بھی اندازہ آ گیا کہ لوگوں کی ضروریات کیا ہے, کس طریقے سے لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگوں کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ہاسٹل کی کتنی ضرورت ہے, کیا کیا معاملہ آ رہا ہے, کس طریقے سے. اس کو ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں بہت بڑا ایک کردار ہمارے شمیم بھائی کا ہے, شمیم چوپلے صاحب کا الحمدللہ. اس کے بعد یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ایک بڑا پلیٹ فارم تیار کیا جائے گا, ایک بڑا ہاسٹل تیار کیا جائے گا. یہ ہاسٹل تیار کرنے کے لیے بڑے فنڈنگ کی ضرورت ہوگی, بڑے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوگی, بڑے وسائل کی ضرورت ہوگی, بڑا سیٹ اپ لگے گا, بڑی لیول پہ فرنیشنگ کرنی پڑیں گی. یہ سارے چیلنجز سامنے تھے, بہت ہی بڑے بڑے چیلنجز سامنے تھے, لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد آئی الحمدللہ کہ یہ معاملے چٹکیوں میں سالو ہونے لگے. لوگ بھر کے آگے آنے لگے, کہنے لگے نہیں ہمیں پتہ ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس چیز کی ضرورت کتنی ہے, ہمارے قوم کے لیے کتنی ضرورت ہے, ہمارے بچوں کے لیے کتنی ضرورت ہے, ہمارے آنے والے بچوں کی مستقبل کے لیے اس کا کیا رول ہے, اس ہاسٹل کا کیا رول ہوگا, یہ کس طریقے سے اس کا بینیفٹ ہوگا. یہ ساری چیزوں کو لوگوں نے سوچا, اور ایک ایک کر کے کمیٹیاں آگے آنے لگی. بہت ساری کمیٹیاں آگے آئی, کہنے لگی کہ نہیں ہماری طرف سے ہم لوگ یہ ہاسٹل کے لیے یہ چیز مہیا کریں گے, وہ چیز مہیا کریں گے, بیڈ مہیا کریں گے. ہم 75 اسٹوڈنٹس, آپ سوچیے 75 اسٹوڈنٹس اگر ہمارے ہر سال تعلیم لیتے ہیں, اور ان کو اگر 75 اسٹوڈنٹس کو اگر وسائل ملتے ہیں, ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے ملتا ہے, رہنے کے لیے سکون کے ساتھ میں ملتا ہے. گلوبلی آتے ہیں بچے, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فارن سے بچے آنا چاہتے ہیں
پیرنٹس اپنے بچوں کو فورن سے بھیجنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہاں پر رہنے کا کوئی انتظام نہیں. پیرنٹس اپنا جاب چھوڑ کے آ نہیں سکتے. ماں بھی جاب پہ رہتی ہے سم ٹائمس, یا ماں اپنے شوہر کو چھوڑ کے یہاں پر بچے کے ساتھ میں آ کے رہ نہیں سکتی. بچے کو کسی رشتے دار کے پاس رکھ نہیں سکتے, اسپوائل ہو جائیں گا اکیلے رکھیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کی فکریں تھی. اب اس کے لیے ضرورت کیا تھی کہ ایک کوئی ایسا ادارہ سامنے آئے جو اس چیز کی ذمہ داری لے, اور یہ ذمہ داری لے کے اس کے اندر جو کوالٹی کا سٹینڈرڈ ہے, جو کوالٹی کا معیار ہے, اس معیار کے ساتھ میں اور اس کے اوپر جا کر ان لوگوں کو فیسلٹی دیں. ان کو سب کچھ ایسا لگے کہ نہیں یار یہ ہماری قوم نے ہمارے لیے اچھے کے لیے کیا ہے اور اچھے وسائل کے ساتھ میں کیا, تاکہ ہم لوگ پوری طرح سے اپنی پڑھائی کے اوپر کانسنٹریٹ کر سکیں. ہاسٹل میں آپ کو بتا دوں, میں خود بھی ایک ہاسٹل, گرلس ہاسٹل چلاتا تھا. میں آپ کو بتا دوں کہ ہاسٹل اتنا امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے, کیونکہ اس ذریعے آپ بچوں کی تربیت کرا سکتے ہو, آپ بچوں کو الگ الگ طریقے سے سمجھا سکتے ہو, ان کے اندر جو رولز پیدا کرنے وہ کیے جا سکتے ہیں, ان کے اندر جو اخلاق پیدا کرنے وہ کیے جا سکتے ہیں. ہاسٹل کے ذریعے ہی ترکی میں نظام آیا. ترکی میں جو حالات خراب ہو گئے تھے وہ بہتر ہو گئے, اس کی وجہ صرف اور صرف ہاسٹل تھی. ترکی کے جو بھی مسلمان علماء جو بچ گئے تھے, ان کے سیکولرزم سے بچ گئے تھے, انہوں نے آخر میں یہی سوچا کہ اگر ہاسٹل کا نظام ہم چالو کریں گے تو بچے بھلے ہی دن بھر کچھ بھی سیکھ کے آ جائے یونیورسٹی میں, باہر جا کے کالجز میں, اسکولوں میں, لیکن وہ جب ہاسٹل میں واپس آئیں گے تو ان پر دوبارہ محنت کی جائیں گی, ان کا دین صحیح کیا جائے گا, ان کے عقیدے صحیح کیے جائیں گے. تو الحمدللہ ہاسٹل اتنا بڑا امپورٹنٹ رول نبھاتا ہے اب کسی قوم کے ڈیولپ کرنے میں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک ہاسٹل کا پروجیکٹ آپ کے سبھی کے سامنے لا کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ہاسٹل کے لیے جو بھی ضروریات ہے اس کو اپنے فضل و کرم سے غائبانہ طور سے کئی ایسے لوگ سامنے آئے کہ جن کا کوئی ایجوکیشن سے کیا بولتے ہیں نا کہ کسی کو ہیلپ کرنے سے اور کسی کو کوئی سمبند ہی نہیں تھا, لیکن جب یہ نیوز سنے تو کہنے لگے کہ نہیں ہم بھی دینا چاہتے ہیں, کہنے لگے کہ ہم بھی اس کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ لوگ سامنے آئے اور انہوں نے اس کے اندر کنٹریبیوشن کیا. سمجھ میں آ رہا تھا کہ نہیں یار یہ وہ چیز ہے جس سے ہماری قوم کو فائدہ ہونے والا ہے, آگے چل کے ہماری قوم کے لیے, اس کے مستقبل کے لیے اس کے بہت بڑا اس کا رول ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ لوگ سبھی سامنے آئے اور بہت سارے لوگوں نے آ کے اپنی طرف سے فنڈنگ کی, کسی نے سامان دیا, ٹھیک ہے نا. 75 بیڈز ہے, آپ امیجن کیجئے کہ 75 اسٹوڈنٹ ایٹ اے ٹائم رہیں گے, کتنے سارے ٹوائلٹ باتھ رومس لگنے والے ہیں, کتنے سارے گیزر لگنے والے, کتنے سارے واٹر فلٹرس لگنے والے, کھانے پینے کا انتظام وہاں پر کرنے کے لیے, کھانا ہے تو آپ کو ٹیبل چیئرز وغیرہ لگنے والے, ڈائننگ ٹیبلز وغیرہ لگنے والے ہیں, بیڈز لگنے والے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے نا, ہر چیز, فریج لگنے والا ہے, واشنگ مشین لگنے والی ہے, فینس لگنے والے ہیں. یہ ساری چیزوں کا انتظام الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے KGF کے انڈر میں کیا جا رہا ہے. KGF اس طریقے سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس کو پورا اپنے کندھے پہ اٹھا کر, اپنے سر پر اٹھا کر سب کو بولے جا رہی ہے کہ آؤ جوائنٹ ہو جاؤ ہمارے ساتھ, جوائنٹ ہو جاؤ, کچھ بڑا کرتے, کچھ کوشش کرتے, کچھ اتنی بڑی کوشش کرتے کہ اس چیز کی وجہ سے آنے والی قوم, جو قوم کے جو لوگ ہیں, آنے والے جو مستقبل کے لوگ ہیں, ہماری جو جنریشن ہے وہ ہم کو یاد کرے گی کہ نہیں ہماری قوم نے ہمارے لیے کچھ کیا. جیسے میں اس کی شروع میں کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے جو پروج تھے, ہمارے جو آبا اجداد تھے, انہوں نے گاؤں میں اسکولیں شروع کی. آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کرے ان کو جزائے خیر ملے, ان کی قبروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور تجلی سے منور فرمائے اور ان کے لیے بہتری فرمائے. ان کے آنے والے خاندانوں کے لیے, ان کے آنے والے پیڑھیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کے لیے بہتری کا ذریعہ پیدا فرمائے اور اس کا اجر و ثواب ان کو عطا فرمائے, ان کے مرحومین کے لیے بھی اجر و ثواب عطا فرمائے. اسی طرح سے بس ہمیں ایک اور کوشش کرنی ہے ہماری زندگی میں, کیا کہ ہم کو یہ ہاسٹل بنانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو اور بڑا ہاسٹل بھی ہو جائے گا, آگے چل کے اور بھی مستقبل میں اور کوششیں بھی کی جا سکیں گی. بلکہ آپ کو یہ کہہ دوں کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے بھی ایک کوشش کی تھی. ہمارے مجیب اللہ دوستی صاحب ہے, ہمارے جناب شوکت مجاور صاحب ہے, اور بہت سارے اپنے یونس ٹھاکر صاحب ہے وغیرہ, اسلم بھائی وغیرہ ہے, سبھی لوگوں نے مل کے کیا کیا تھا کہ ہم سیدھا سڈکو کے پاس سے ایک پلاٹ لیتے ہیں اور اس پلاٹ کو لے کر, خرید کر, اس کے اوپر ہم لوگ کنسٹرکشن کریں گے اور ایک فل فلیج 300 بیڈز کا ہاسٹل بنائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا, وہ آپ کو تو پتا ہے کہ گورنمنٹ جب بیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا مسئلے آتے ہیں, کس طریقے سے گیم ہوتے ہیں, اور وہ پلاٹ جو ہے وہ ہماری پہنچ سے بہت زیادہ دور ہے, تقریباً 11 کروڑ میں تو صرف خالی پلاٹ گیا وہ.
تو یہ ایسی سچویشن کے اندر اتنا تو ممکن نہیں تھا ہم کو, لیکن پھر ہمت نہیں ہارے. اس کے لیے ہم لوگوں نے پیسے جمع کیے تھے, 40-50 لاکھ روپے جمع کیے تھے. ٹھیک ہے, یہ سب چیز عوام الناس کو پتہ نہیں تھی, معلوم نہیں تھا کہ اس طریقے کی کوئی تیاری کی جا رہی ہے, لیکن کی گئی تھی اس طریقے کی تیاری. لیکن وہ جب نہیں ہو پایا تو اس کے بعد پھر سوچے کہ نہیں, ہار نہیں ماننی ہے, اس کے بعد کچھ اور کوشش کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر وہ ایک آپشن سامنے آیا پنویل میں, پنویل کے پرانے پنویل میں, اولڈ پنویل میں, کوکنی محلے میں, جہاں پر ماشاءاللہ آج بھی کوکنی رہتے ہیں, اور کوکنی مسجد ہے, کوکنی ٹرسٹ ہے, بالکل پاس میں لگی ہوئی مسجد ہے, اور بہت ہی بہترین علاقہ ہے. اور کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے لوگ اگر قریب میں رہیں گے تو کوئی نہ کوئی تو کان پکڑنے والا مل جائے گا. کسی بھی بچے نے اگر کچھ کیا تو کسی کا کوئی کان پکڑنے والا, ان پہ نظر رکھنے والا کوئی مل جائے گا. تو الحمدللہ ایسی جگہ پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بلڈنگ عطا فرمائی, اور اس بلڈنگ کو اب ہاسٹل میں کنورٹ کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. تو یہ پوری کوشش ہو رہی ہے, یہ پورا نظام تیار کیا جا رہا ہے. آج بھی کام چالو ہے, آج بھی شروع ہے, آپ آج بھی جوائنٹ ہو سکتے ہیں, آج بھی جوائنٹ ہوئیے, اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے اب کر دیا, اور اس کے آگے بھی کرتے رہیے. بچوں کو اب مسئلہ ہے, معاملہ ہے, بچے آ رہے ہیں, بچے اور زیادہ آتے جا رہے ہیں, ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی, ہر روز کوئی نہ کوئی کال کر رہا ہے, ہمارے بچوں کو وہاں پر رکھنا ہے, ہمارے بچوں کو وہاں پہ دینا ہے. آپ کی طرف سے بھی ہم تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے جو پہلا آپشن ملے وہ کوکنی بچوں کو ملے. کوکنی بچے الحمدللہ ان کے حساب سے یہ فیسلٹی چلیں گی تو بہت زیادہ اچھا رہے گا. آکوپنسی کے لیے ہم لوگ کسی کو بھی بھر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہاسٹل جو ہے وہ کوکنیوں کے لیے ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کوکنی بچے آپ کے گھروں کے, آپ کے رشتہ داروں میں سے, آپ کے دوست احباب میں سے کسی کے بھی بچے اگر وہ لوگ بامبے میں کہیں پہ ان کو پڑھانے کے لیے چاہتے ہیں تو وہاں پر وہ اس ہاسٹل میں اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں. ماشاءاللہ انجمن اسلام کے جو پریزیڈنٹ صاحب ہے ظہیر قاضی صاحب, انہوں نے بھی الحمدللہ اس چیز سے ہم لوگوں کو سپورٹ کیا ہے, پرومس کیا ہے کہ ہم ان کے پاس میں جو بھی بچے اس طریقے کے آئے گے ان کو ہماری طرف ڈائیورٹ کریں گے رکھنے کے لیے. انہوں نے بہت زیادہ الحمدللہ ہم لوگوں کو مورل اپ کیا, یہ سب ساری چیزیں بول کے ہم لوگ ان کا بہت شکر گزار ہے. ہم لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور آگے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ انجمن اسلام کی طرف سے ہم کو سپورٹ ملتا رہے گا. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ کوشش کریں گے پوری طرح سے کہ ہم اس شروع کیے گئے فاؤنڈیشن کو اور بہتری کے ساتھ میں چلائیں, اور بہتر لیول پہ چلائیں, اور فیسلٹیز دے دیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے سامنے کچھ ایسی بھی ضرورتیں آ رہی تھی کہ شاید کچھ جگہوں پہ جو ہے نا کچھ ڈارمیٹریز ایسے ہو گئے کہ جس کے اندر اے سی کی ضرورت ہوگی, بچوں کی ڈیمانڈ ہوگی, تو ہم وہ بھی آگے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے ڈیمانڈ آئیں گی, جس طریقے کی ضروریات محسوس ہوں گے, کہ کچھ بچے ڈائریکٹ فارن سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے پیرنٹس فارن میں, ان کی ایجوکیشن فارن میں ہوئی ہے, ان کی زندگی فارن میں گزری, اب ان کو یہاں پر انڈیا میں آ کے ایجوکیشن لینا ہے. ایسے بچوں کے لیے ایسی چیزیں بھی تیار کی جا سکتی ہیں. دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ساری چیزیں ہم لوگ امپلیمنٹ کرنے والے. 2 اے سی لگانا کوئی بڑی بات نہیں, ایک ڈارمیٹری کے اندر چینج کرنا کوئی بڑی بات نہیں, لیکن جیسی جیسی ضرورت, جس طریقے سے ضرورت آئیں گی اس طریقے سے جو ہے نا معاملات کو ہاتھ میں لیا جائے گا اور اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا. تو میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں, بہت ہی دل کی گہرائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ادارے کو جو بنایا گیا ہے آپ سبھی کی سہولت کے لیے, آپ سبھی کے بچوں کے مستقبل کے لیے, اپنے قوم کے بچوں کے مستقبل کے لیے, چاہے آپ کے گاؤں کا بچہ غریب ہو, امیر ہو, کہیں بھی ہو, کوئی بھی ہو, ہر قسم کے بچے کی سہولت یہاں پر ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ آ کے بچہ یہاں پر جو بھی نامنل فیس ہوگی وہ دے کے وہاں پر رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگے چل کے اور زیادہ فیسلٹیز ہو جائیں گی, یا اور سہولیات بھی انشاءاللہ تعالیٰ مہیا کی جائے گی. وہ وقت کے حساب سے مینجمنٹ جو ہے وہ اس کا ڈیسیجن لیتے رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو کام کیا گیا ہے اس میں ہمارے سارے لوگوں کی نفی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا ہے. ہم آپ سے گزارش کرتے کہ اس میں جوائنٹ ہوئی ہے, اس میں ہمارا ساتھ دیجیے, اور ساتھ دے کر اس کام کو اور بہتری کی طرف میں لے کے چلیے, اور اونچائی کی طرف میں لے کے چلیے, اور سہولت کی طرف میں لے کے چلیے. انشاءاللہ آنے والی قوم, آنے والا وقت, آنے والی ہماری پیڑھیاں اس بات کو ضرور یاد کریں گی کہ کسی وقت اس قسم کا کوئی ڈیسیجن لیا گیا تھا جس سے ہم کو فائدہ ہوا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. داپولی میں ایک ہاسٹل ہے, میں اور ہمارے مجیب اللہ دستے صاحب ہم لوگ اس ہاسٹل میں وزٹ کیے تھے. 2 ایکڑ کی جگہ گورنمنٹ کے پاس سے لے کے اس ہاسٹل کو بنایا گیا تھا. اس ہاسٹل کو کنبی سماج چلاتا ہے. کنبی سماج تو آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں پر کوکن میں سب طرف ہے.
कुनबी समाज उस हॉस्टल को चलाता है, एक मैनेजमेंट है वो रखी हुई है, वो चलाती है। उस हॉस्टल में 1000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ने वाले बच्चों का हिसाब ऐसा रखा हुआ है कि 7वीं का बच्चा 6ठी के बच्चे को तालीम देता है, उसकी ट्यूशन लेता है। 8वीं का बच्चा 7वीं के बच्चे की ट्यूशन लेता है। 9वीं का बच्चा जो है वो 8वीं के बच्चे की ट्यूशन लेता है। सारे बच्चे मिलके शाम के वक्त में गार्डनिंग का काम करते हैं, जहाँ पर कलम बनाना, पौधे लगाना, वेजिटेबल लगाना, ये शाम के वक्त में वो काम करते हैं। उसमें से जो पैसे निकलते हैं वो सारे पैसे जो है वो बच्चों पे खर्चा किया जाता है और इस तरीके से उस हॉस्टल का निज़ाम चलता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस हॉस्टल को अभी 100 साल पूरे हो गए, इस हॉस्टल को 100 साल पूरे हो गए और इस हॉस्टल में से 4 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इस हॉस्टल से रहकर निकले। 4 यूनिवर्सिटी इंडिया की, 4 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इस हॉस्टल से पढ़ाई करके निकले। इस हॉस्टल से 2 सेंट्रल मिनिस्टर पढ़ाई करके निकले। 2 सेंट्रल मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे हुए इस हॉस्टल से पढ़ाई करके निकले और तकरीबन 4 एमएलए भी इस हॉस्टल से पढ़ाई करके निकले। और बाकी ऑफिसर्स कितने क्या निकले, उसमें एमपीएससी यूपीएससी किए हुए क्या निकले, वो छोड़ दो। तो एक हॉस्टल इस कौम ने शुरू किया, कुनबी समाज ने शुरू किया। उस हॉस्टल के अंदर इतना बड़ा इनकलाब आया 100 साल के अंदर। तो अभी जब 100 साल पूरे हुए, 2 साल पहले जब उनके 100 साल पूरे हुए, तो सारे जो बड़े बड़े लोग थे जो इस हॉस्टल से पढ़ के निकले थे, वो सारे के सारे एक जगह पे आए और उन्होंने आकर अपने अचीवमेंट्स बताए। और वहां पर जो बच्चे थे जो पढ़ रहे थे, उन बच्चों ने जो रहने के लिए थे, वो अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते, लेकिन रहते वहां पर है। उन बच्चों ने उनको सुना, अंडरस्टैंड किया कि देखो इस हॉस्टल से रह के निकला हुआ बच्चा कहाँ पर गया हुआ है, वो किस तरफ गया हुआ है। ये हमको भी 100 साल के बाद में जो ना, ये भी हमको नसीब होना चाहिए कि हमारे कौम के बच्चे भी आए और हमारे कौम के जो जवान जो बड़े बड़े पोजीशन में पहुंचे हुए होंगे उस वक्त, वो वापस आए, वो एल्यूमिनीज बन के वापस आए और आकर इस हॉस्टल के रहने वाले बच्चों को बताएं कि हमने क्या अचीव किया, हमारी कौम ने हमारे लिए क्या किया और उसके अंदर से हमने क्या अचीव किया। तो मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि ये बहुत बड़ा इफेक्ट है, आज उसे समझने की ज़रूरत है। ये मुस्तकबिल में बहुत बड़ा इफेक्ट रहेगा, हमारे कौम के लिए बहुत बड़ा इफेक्ट रहेगा। जिस तरह से बॉम्बे में जाफर सुलेमानी हॉस्टल है, सुबहानी हॉस्टल है, जिस तरीके से इनके यहाँ से निकले हुए बच्चे, मेस्को ट्रस्ट से निकले हुए बच्चे कहाँ कहाँ पहुँच गए। हाँ, हमारे पास भी एक स्टोरी होगी इंशाअल्लाह ताला बोलने के लिए मुस्तकबिल में कि हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चे अलग अलग पोजीशन में जाके पहुँचे। बल्कि आपको एक छोटी सी बात, उसकी शुरुआत बता दूँ कि अभी जो हॉस्टल चल रहा है, छोटा हॉस्टल जिसे हम कहेंगे छोटा हॉस्टल, वहाँ से भी एक लड़का इतना माशाल्लाह टैलेंटेड है कि वो उसका सिलेक्शन नासा में हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शुरुआत है साहब, ये शुरुआत है, इस कौम की बेहतरी की शुरुआत है। तो आप सभी ज्वाइंट हो जाइए, इस बेहतरी में अपना हिस्सा बना लीजिए और इसके साथ जुड़े ही हैं। करना नहीं करना, क्या करना, वॉलंटियर रहूँगा, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कुछ माली एतबार से कुछ कर सकूँगा नहीं करूँगा, ये सब पीछे रहने दो। आप आके ज्वाइंट हो जाओ, जुड़ो साथ में। इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी मुहिम चल रही है, एक बड़ा नेक काम चल रहा है, उसमें आप जुड़िए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन व अहसन जज़ा हमारे जनाब सर मुनाफ वाडकर, अल्लाह ताला आपको सेहत आफियत दे। आपने जो अभी बातें बताई तो मेरा ही ईमान ताज़ा हो रहा था, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी और एजुकेशन एतबार से भी। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई भी टाइम नहीं दिया गया था कि आप इसकी तैयारी करके आएँ, आपको कहा भी नहीं गया था कि ऐसी कोई क्लिप बनने वाली है। सीधा कुर्सी पे बिठाया, माइक शुरू किया, कैमरा ऑन कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपकी दिल की बात, अपने कौम के तड़प की बात लोगों तक पहुंचाई है। बस हमारी दुआ है कि सिर्फ हॉस्टल ही नहीं, हमारा मुकम्मल कोकन जैसे हरा भरा है, उसी तरह हमारा मुकम्मल कोकन तालीम से हरा भरा हो और दुनिया की टॉप से टॉप चीज़ें उसको अबूर करें, पहुँचें। वसल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद।